we now begin with the session. The purpose for which I prefer pre-recorded session is that using PPTs or using some even pen arrangement, an environment of whiteboard or to a conventional manner blackboard teaching cannot be created. Therefore, in order to ensure that it becomes a real one face-to-face lecture, I thought appropriate to pre-record it as if I am teaching the audience. The teaching is a very bold word for this audience, but it starts with the very theme now of the innovative teaching learning. Number one is that when we talk about teaching learning process, then we have to ask the first fundamental question, whether teaching is a necessary condition for learning, is it a sufficient condition? Many so-called teachers feel that teaching is a necessary as well as sufficient condition for learning, whereas the fact is it is neither necessary nor sufficient. Vivekananda has said that education is manifestation of perfection of an individual which is already existing in him. शिक्षण हे मनुष्यामध्ये पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असणाऱ्या पूर्णत्वाचे प्रकटीकरण होय. Now I'm fitting all these thoughts in a session of 1.5 years is a challenge, because for that purpose I am finding it difficult to find time, just like Gandhiji has written a letter to his friend, a 8-page long letter, and at the end of the letter he concluded that since I did not have sufficient time, I could not make this letter short. So the very sentence is so meaningful की वेळ नसल्यामुळे मी हे पत्र छोटा करू शकलो नाही. तसंच हे सेशन इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग वर जर का घ्यायचं ठरवलं तर एक 7-8 तासाचं सेशन सोपं आहे, जे तुम्हाला डोक्यात येईल ते तुम्ही बोलत जाता. पण ते 1.5 तासाचं करायचं म्हटलं तर त्यात पुरेसा वेळ लागतो. कदाचित थोडा वेळ कमी पडल्यामुळं ते तितकं appropriately condensed झालं नसू शकेल, but still I tried my level best to think over it and make it quite general, make it quite different from conventional sessions, deliver it with examples of teaching learning, what innovation can be, rather than some theoretical jargons which nowadays is a practice, and so on. So now let us start with how one should deal with teaching learning today when everything is available. We cannot work with a half a century long or few decade long techniques when nothing was available and the students were just trying to listen you, take down what you say, try to interpret to some extent, and then reproduce it in the examination. That is now no longer relevant. Again, the concept of syllabus is becoming obsolete. Means, merely syllabus says that you cover everything, telling something which is already known. And one more thing is that if you find that students understood everything what you taught in the class, what is the conclusion? The conclusion in most of the cases is that students understood everything what you taught in the class only because it was too simple to be taught. म्हणजे जे शिकवायची अजिबात आवश्यकता नव्हती, इतक्या सोप्या गोष्टी तुम्ही शिकवल्यामुळं ते मुलांना कळलेलं आहे. तर
एखाद्या लेक्चर झाल्यानंतर मुलांच्या मध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला पाहिजे. जर तुम्ही गोंधळ निर्माण करू शकला नाहीत तर तुम्ही टीचिंग केलंच नाही. म्हणजे तो इतका गोंधळ की एकदा वाटतंय पहिलं बरोबर आहे, दुसऱ्याला वाटतं दुसरं बरोबर आहे, असा गोंधळ निर्माण करणे. म्हणजे अत्यंत प्रभावी पद्धतीनं, जसे अतिशय प्रभावी वकील असायचे राम जेठमलानी, नानी पालखीवाला, तर राम जेठमलानी आणि नानी पालखीवाला जर का दोन बाजूने उभारले असतील, त्यांची आर्ग्युमेंट तुम्ही जर का पूर्ण वेळ ऐकलीत तर राम जेठ एका बाजून असतात, पालखी दुसऱ्या बाजूनं, तर दोघांची आर्ग्युमेंट ऐकल्यानंतर पहिलं ऐकताना तो बरोबर वाटतो, दुसरा बरोबर वाटतो, आणि नेमकं कायचा उलगडा होत नाही आणि प्रचंड गोंधळलेली स्थिती निर्माण होते. अशी गोंधळलेली स्थिती म्हणजे मुलं विचारप्रवण झालेली आहेत. तुम्ही जे काहीतरी सांगितलं ते त्यांच्या विचारपटलावर छेद देऊन गेलेलं आहे, याचं लक्षण आहे. अन्यथा आजच्या युगामध्ये पूर्वी OHP नव्हता, प्रत्यक्ष शिकवायला लिहायला लागायचं. मग जेव्हा OHP आला तेव्हा आपल्या त्या ट्रान्सपरन्सी पेपरवर हातानं लिहिलेल्या किंवा चांगली जिथं थोडीशी महागडी झेरॉक्स मशीन होती की ज्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सीवर प्रिंटआउट काढून मिळायच्या, ती झेरॉक्स मशीन्स, त्यानंतर PPTs, ह्याच्यामुळं असं झालेलं आहे की सगळं रेडीमेड आहे. आणि आता AI ॲटलिस्ट PPTला टाईप करायला लागायचं, आता AI तेही मिळतंय. पण ते जे अदरवाईज मुलांना देखील अवेलेबल आहे तेच तुम्ही त्या स्क्रीनवर मांडणे आणि काहीतरी थोडी तयारी करून म्हणा एक बऱ्यापैकी अशा फ्लुएंट इंग्लिशमध्ये बोलणे, कारण का मराठीत बोलायचं नसतं म्हणून, आणि एक 50-55 मिनिटाचा उपचार संपवणे, हे टीचिंग नव्हे. तर आता मुलांना काय गरज आहे, तर तुम्ही ज्याला आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग अप्रोच म्हणतो, वेगवेगळ्या ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीमध्ये त्याची विविध स्वरूपाची नावं दिलेली आहेत. त्याचं मंथन बरे ह्या गेल्या दिवसामध्ये झालं असेलच. पण मी असा फारसा ह्या जे प्रोटोकॉलिस्ट गोष्टी आहेत त्याचा मी एक फॉलोअर नव्हे. त्या अर्थही नाही तसं मी म्हणणार नाही, परंतु त्या पोटी सगळ्या गोष्टी घडून आणण्याचा अट्टहास आणि ज्याच्यामध्ये आत्मा हरवत चाललेलं आणि नाचणाऱ्या कलेवर शिक्षण व्यवस्थेचं हे नाचवणे हे मला योग्य वाटत नाही. मी काही मूलभूत इतक्या गोष्टी सांगतो की म्हणजे टीचिंग लर्निंगमध्ये इनोव्हेशन कशा स्वरूपाचं येऊ शकतं, काय केलं पाहिजे, किंबहुना विद्यार्थ्याला आपण खूप प्राथमिक शिक्षणाकडे जायला नको. आपण असं धरू की सध्याच्या आहे त्या योग्य असेल अयोग्य असेल, काही मर्यादा असतील, काही स्ट्रिंग असतील, व्यवस्थेमध्ये फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला तो तुमच्याकडे विद्यार्थी आलाय, तर तो फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला तुमच्याकडे विद्यार्थी आल्यानंतर इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, टू इंजिनियर, व्हॉट डू यू मीन बाय इंजिनियर, इथपासून तुम्ही त्याची चर्चा सुरू करू शकता. आता वेळेअभावी किंवा योग्य ते तितका वेळ न मिळाला मग तितकं कदाचित नियोजन होऊ शकत नसेल म्हणून काही गोष्टी मी स्किप करतो आणि काही गोष्टीवर फोकस करतो. तर वर्गामध्ये साधारणतः मॉडरेट कॅपॅबिलिटी असलेल्या इंडिव्हिज्युअलला त्याच्या बुद्धीचा आणि मनाचा तुम्ही ठाव घेऊ शकाल अशा पद्धतीचे काही तुम्ही तिला असाइनमेंट म्हणजे ऑफ क्लास असाइनमेंट नव्हे तर तिथल्या तिथे ऍक्टिव्हिटीज दिल्या. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग असं जे वेगवेगळे स्वरूप आहे, पण त्यामध्ये आपण पुन्हा कसं नवीन लेबल लावून तोच माल भरतो तसं नको करायला. तर मी बऱ्याच वर्षाच्या विचारानंतर काही गोष्टी अशा आणलेल्या आहेत की ज्या अतिशय पंचिंग इफेक्ट असणारे आहेत. त्यातले मी काही सांगेन तुम्हाला. एक इतकी सोपी आहे की ज्याचं उत्तर बऱ्याच जणांना माहीत नसतं आणि ते इतकं सोपं आहे, मी त्याचा प्रयोग केलेला आहे, त्याचं उत्तर बऱ्याच लोकांना काढता आलेलं नाही, इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा. शिक्षकांना सुद्धा ते कितपत येते माहीत नाही. येत नाही याचा अर्थ
जमू शकत नाही का असं होत नाही, त्या दिशेने प्रयत्न होतो. इनोव्हेशन जे आणि एक आपण बऱ्याचदा की इनोव्हेशन आणि रिसर्च याच्यामध्ये आपण प्रति आईन्स्टाईन असल्यासारखं काहीतरी नवीन शोधायला जाणं हे आपल्याला शक्य नाही. ते आपण प्रयत्न करू नये. तर अगदी शोध म्हणजे काय की जे मला पूर्वी माहीत नव्हतं आणि मला पूर्वी माहीत नसणाऱ्या गोष्टी मी थोडाफार प्रयत्न करून स्वतःहून काढले. एखादा फॉर्म्युला जर तुम्ही डिराईव्ह केला की जो माहीत नव्हता, तरी त्याला मी शोधच म्हणेन किंवा इनोव्हेशन सुद्धा त्याला म्हणता येईल. तर एक अत्यंत चपखल उदाहरण की जे माझ्या मते तुम्ही गेल्यानंतर प्रयोग करा की तुमच्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना जमणार नाही, कारण तसा विचार केला गेलेला नाही. बरीच उदाहरणं आहेत. मी टप्प्याटप्प्याने येईन. कारण नॉन लिनियरिटी जेव्हा येते रिलेशनशिप, ते थोडंसं आकलनाच्या थोडं वरती आहे असं वाटायला लागतं. तो एक आहे. त्यानंतर मॅथमॅटिकल गोष्टीचे ॲनालिसिस आणि सिंथेसिस, दिलेली गोष्ट कशा प्रकारे मला उत्तर देईल, इट इज ॲनालिसिस. आता बरे म्हणजे एखादं ट्रान्सफर फंक्शन मला पाहिजे आहे, ते मिळवणारं सर्किट तयार करणं हे अवघड आहे फार. सिंथेसिस, एखादं सर्किट दिलं तर त्याचा HS अगदी इझिली प्रत्येक मुलगा काढू शकतो, परंतु अमुक एक HS दिलेलं सर्किट तयार करा हे तुम्ही प्रयोग करून बघा, जमत नाही. तसेच ते खूप अवघड झालं. मग आता म्हणजे इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग मध्ये एखादी खूप अवघड गोष्ट घेतली आणि ती टास्क म्हणून दिली, जमलीच नाही, तर हा योग्य मार्ग नव्हे. कारण मला समजा जर्मन शिकायचं आहे आणि मी चीनी शिक्षक आणला की जो चीनी भाषेतून जर्मन शिकवतो, मला चीनीच माहीत नसल्यामुळे जर्मन मला कळण्याचाच प्रश्नच उद्भवत नाही. असं नको करायला. आपण असं वी प्रोसीड विथ सो सिम्पल थिंग्स. आणि हे माझ्या मते इनोव्हेशन म्हणजे मला जर का एखाद्या कॉलेजमध्ये पूर्ण त्याचं डिझाईन करायचं आहे करिक्युलम, तर त्याचा पहिला तुम्ही प्रश्न कुठला विचाराल, तर मी हा विचारेन की तुम्हाला थोडं आश्चर्य वाटेल की हे इंजिनिअरिंगमध्ये ऍप्लिकेबल आहे का. इंजिनिअरिंग आता तसं इंटरडिसिप्लिनरी एव्हरीथिंग इज इनकम्पास्ड अमंग्स्ट अस. फिनटेक हा तर एक अविभाज्य घटक बनलेला आहे. तर हा जो मी देतोय हा आपल्या मी धाडसी विधान आहे, परंतु समोरच्याला काय वाटेल म्हणून बोललंच नाही तेही योग्य नाही. तर आपल्यापैकी, आणि आय वुड बी हॅपी इफ आय एम प्रूव्हन रॉंग, या ऑडियन्स पैकी देखील बऱ्याच जणांना मी जे काही विचारतोय प्रश्न त्याचं उत्तर येणार नाही असं मी थोडंसं धाडसी, कदाचित अहंभावीपणाचं विधान आहे असं वाटेल, परंतु त्यामध्ये अहंभाव हा कॉन्सेप्ट नाही हे तुम्हाला लेक्चरच्या अंती लक्षात येईलच. म्हणजे विदारक वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणे म्हणजे अहंभाव नव्हे. तर EMI हा तर जवळपास प्रत्येकानं, विशेषतः शिक्षकांनी तर ऐकलेलाच आहे. इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट, विशेषतः होम लोनच्या बाबतीमध्ये किमान भारतामध्ये ही एक अत्यंत रूढ आणि प्रत्येकाच्या तोंडी असणारी संकल्पना आहे. आणि इव्हन कालच रिझर्व्ह बँकेची बैठक होती, ती झाली की EMI कधी होणार. तर शाळेमध्ये सरळ व्याज प्रत्येकजण काढतो, चक्रवाढ व्याज देखील त्यातल्या थोडीफार हुशार मुलं काढतात, परंतु हे आपल्याला शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये कुठंही शिकवलं जात नाही. आता गुगलवर तुम्ही आन्सर येतं, फॉर्म्युला गुगलवर येतो, परंतु तो डिराईव्ह कसा करायचा, EMIचा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अगदी मी सोपं सांगतो. आपण समजा 10 लाख रुपये इतकं कर्ज घेतलं, 10 लाख रुपये इतकं कर्ज घेतलं, त्याचा व्याज दर अगदी सोपा ठेवूया आपण, इयरली नको, मंथली, कारण मंथली आहे.
मंथ इयरली 12%, म्हणजे मंथली 1%, आणि 1% म्हणजे लिहिताना मी 0.01 घेणार. व्याज दर आर हा फॉर्म्युला 0.01 आहे. प्रिन्सिपल पी हे प्रिन्सिपल, आणि हे मला जर 100 हप्त्यामध्ये फेडायचं असेल तर 100 एन झाला. सोपं. हे आज याचा उत्तर सापडेल, परंतु फॉर्म्युला गुगलवर सापडेल, परंतु फॉर्म्युला डिराईव्ह करायला युट्यूब असू शकतील, त्याचे आहेत ते येईल, परंतु ईएमआयचा फॉर्म्युला स्वतःहून डिराईव्ह करणे हे वाटतं तितकं सोपं नाही. आपण आता तो वेळ नाही आहे, नंतर प्रयत्न करून बघा, मी थोडी हिंट देतो, आणि हे तुम्ही मुलांना शिकवलं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये काय येतं? प्रिन्सिपल पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हा पर्सेंटेज कन्सिडर म्हणजे 0.01. आर मीन्स ऍट द एंड ऑफ 1 month R into P is the interest. That is 10 लाख 1% म्हणजे 1000, म्हणजेच काय 10 लाख गुणले 0.01. तर त्या केसमध्ये हाऊ डू वी compute E such that if I take a loan on 1st January of some year, then on 1st February I will repay E, next I will repay E. I say when I repay E for 100 times, my loan should become nil. This is something which cannot be computed by most of your students, I am sure, because there is no thinking on it. I will not give the answer. For the answer there are some videos. I will provide you a simple method to proceed with. In month 1 or in month 0, I say you have borrowed 10 lakh or you have borrowed P. Month 0. Amount is P. When at the first of the first month, this is, I can say, outstanding. This I will say O0, outstanding 0 is P. Now O1 is to be computed. How O1 is to be computed? This O0 is P. This P has grown by 1 plus R times, right? This P has grown by 1 plus R time. म्हणजे 1 महिन्यानंतर जे तुम्ही 10 लाख घेतले ते त्याच्यावर 0.01 व्याज म्हणजे 1 plus R times P झालेले आहे. And what you are doing? You are repaying it. तुम्ही परत फेड करताय. So that is to be subtracted. E. Then at month 2, what will be O2? O2 would be 1 plus R into O1. O1 is 1 plus R into O0. This into 1 plus R into P minus E minus E. Like that. So, in general, OI is 1, this is for 2, this is 1 plus R is square P, this 1 plus R into E. So 1 plus R, I think, raised to I P minus 1 plus R raised to I minus 1 E minus E minus. So this is at the end of ith month, and when I is equal to n, this should become 0. For I equal to n, this ON should become 0. You pay nth installment, it should become 0. So you can have 1 plus R is to n, capital N P, like this, and then you can derive E. So this
is complete derivation of E is not the theme for today's class. This is something what I took an exam. See, if you take some example of something which is, say, Heisenberg's principle of uncertainty, general theory of relativity by Einstein, diode equation, in all these things, you see, these are so complex things that unless understood properly, an attempt to innovate will further complicate. Therefore, as an example of innovative teaching learning, I thought this is something which is apt, which everybody knows. This is the example. Now, there are too many things. As I said that because of less time, maybe some condensing might not be proper. The next thing which very important, nowadays that is not so relevant because of advancement in measurement techniques, that is vernier caliper. Vernier caliper's ability to measure to a resolution 1/10 of that of original scale. Vernier caliper screw gauge is very simple to understand for a common man. सोपं दिसतं लगेच आकडा येतो. पण तो व्हर्नियर कॅलिपरनं नेमकं मेजरमेंट कसं होतं हे माझ्या मते तितकंसं फारसं कोणालाही कळलेलं नसावं. तर त्याचा तुम्ही व्हर्नियर कॅलिपर तयार केला किंवा त्याचं ॲनिमेशन व्हर्नियर कॅलिपरचं ॲनिमेशन तयार केलं, तर त्याच्या खोलात जात नाही कारण आपल्या बऱ्याच गोष्टी घ्याय, पण मी अशी उदाहरण देतोय की व्हर्नियर कॅलिपरमध्ये मिसमॅच कुठं व्हर्नियर कॅलिपरमध्ये कसा आपण मोजतो तर मिसमॅच कुठं कमी आहे ती रेषा, म्हणजे अलीकडेची एका साईडला मिसमॅच दिसते, दुसरीकडे दुसऱ्या साईडला मिसमॅच दिसते, तर मिसमॅच कमी, मॅचिंग लाईन नाही, मॅचिंग नंबर एक, देर कॅन नॉट बी ए मॅचिंग लाईन, हेच आपण सांगत नाही. देर कॅनॉट बी ए मॅचिंग लाईन, किंबहुना अगेन इट मे डायव्हर्ज, किंबहुना what is measurement, what is data, how it means height of some articles you measure. Scale is what scale does. Scale cannot measure the height. Scale can tell you the two limits within which the height lies. Anyway, so हाही मोठा एक विषय आहे, परंतु खूपच एका दिशेने होईल म्हणून तो मी थांबवतो. So vernier caliper is an example which you should give to everyone. त्यानंतर the next thing, one of the biggest theme with which the world is going is electricity. That is, everything means without electricity one can't live, that we can say. So in that, electric charge is something which is to be taught. How will you taught electric charge? It's a big question. In innovative teaching, what is electric charge? And the biggest thing is we start with Coulomb's law, where we say point charge. Point charge is something which is impossible. It will require infinite volume charge density. So these are the things to which you should elevate your students. Forget about that, that is too far. But prior to that, what is electric charge? What is electric charge is something which cannot be understood by anyone, and the innovative teaching learning process will make everyone aware that electric charge is something which nobody has understood till now, nobody will understand, is understanding now, and nobody will understand tomorrow. Because competitive spirit is an eternal, what we can say, irremovable theme in individual.
म्हणजे मला एखादी गोष्ट कळली नसेल तर मला वाईट कधी वाटतं, अरे बाबा ही बाकी कळली असेल मलाच कळत नाही. म्हणजे कुणालाच कळत नाही हे जेव्हा मला समजतं तेव्हा मला माझं वाईट वाटणं कमी होतं. तर इलेक्ट्रिक चार्ज हा जो काही एंटिटी आहे तो म्हणजे आता बऱ्याचदा तुम्ही काही म्हणाले कसलं काय तुम्ही शिकवायला इलेक्ट्रॉन्स नाहीत का? तर मग आता मी खूप कॉम्प्लेक्स गोष्टी आहे. इलेक्ट्रॉनवर चार्ज आहे म्हणजे काय आहे? इलेक्ट्रॉनवर चार्ज आहे म्हणजे काय तर त्याची व्याख्या करता येत नाही. ते पॉस्च्युलेट्स असतात की काहीतरी आहे असं गृहीत धरून काही नियम बांधून त्यानुसार काही निरीक्षणं करायची. निरीक्षणं मॅच झाली पॉस्च्युलेट्स व्हॅलिड झाली म्हणायचं. निरीक्षणं मॅच झाली नाही तर देर इज अ नीड फॉर रिवर्किंग ऑन द पॉस्च्युलेट्स. तर इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे असं जणू आपण शिकवताना जर काय सांगितलं की इलेक्ट्रिक चार्ज ही संकल्पना आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तशी दुसरी संकल्पना आहे. तर आपण जर का तसं सांगितलं तर कदाचित म्हणजे बऱ्याचदा टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये मुलांच्या मध्ये एक प्रकारचा भयगंड निर्माण होतो आणि तो भयगंड निर्माण झाला की नंतर सोप्या सोप्या गोष्टी करणं अवघड होतं. सुरुवातीला काही अवघड गोष्टी शिक्षकांनी अधिक अवघड करून सांगितल्यामुळं मुलं ही प्रवाहाबाहेर फेकली जातात. ते होता कामा नये. त्यानंतर दुसरं मॅग्नेटिझम. तर म्हणजे बऱ्याचदा इनोव्हेटिव्ह काय इनोव्हेशन आहे तर द सिंपल क्वेश्चन वेदर लोखंड मॅग्नेटिझम करता आवश्यक आहे का? तर उत्तर नाही असं आहे. आयर्न इज नॉट ए नेसेसरी थिंग टू टीच मॅग्नेटिझम. म्हणजे फेरोमॅग्नेटिझम हा एक वेगळा भाग आहे, परंतु मॅग्नेटिझम करता म्हणजे असं एक ग्रह असेल किंवा प्रतिविश्व असेल की ज्याच्यामध्ये फेरस मटेरियल नाही आहे, म्हणजे आयर्न निकेल कोबाल्ट नसलेल्या जगामध्ये मॅग्नेटिझम संकल्पना आहे का? तर आहे. तर मॅग्नेटिझम संकल्पना ही कुठल्याही प्रकारे लोखंडाशी निगडीत नसून ती मुव्हिंग चार्जशी निगडीत आहे. A stationary charge creates an electric field around it and a moving charge creates electric as well as magnetic field around it. त्यामुळं मॅग्नेट म्हणजे लोखंड, लोहचुंबक तो आहे, परंतु तो पाहिजे असं नाही. याच्यातनं आपण पुन्हा पुढे गेलं पाहिजे. चार्ज हा जो आहे, चार्ज हा तसा कळणं फार अवघड आहे. चार्ज हा तसा कळत नाही. मग आता चार्ज तसं कळत नसेल वी प्रोसीड फर्दर. तर मग आपण बरेच ओहम्स लॉ शिकू, खूप 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 आपण इलेक्ट्रिसिटी शिकवत जातो आणि त्यातलं उलगडा होत नाही. मग आता काय केलं पाहिजे? म्हणजे आता ऍक्च्युली सर्वे, गुगल फॉर्मवर सर्वे, त्यात सुद्धा बऱ्याचदा असं होतं की कळलं काय प्रश्न उत्तर मला कळलेलं नाही का मला कळलेलं आहे हेच मला कळत नसल्यामुळं तुम्ही गुगल फॉर्म घेतला, सर्वे आता नवीन आपलं नॅक आहे, NVI आहे, NRF आहे, त्यातून स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे असं काढतो आपण. तर मुलं आपल्या कॉलेजचे असतात, वाईट लिहू नये म्हणून लिहितात, किंवा कळले का नाही हेच कळलं नसल्यामुळं काही ते एकाच लेवलची 10 मुलापैकी 5 मुलं कळले लिहितात, 2 मुलं कळलं नाही लिहितात, 3 मुलं सांगता येत नाही, 3 मुलं सांगता येत नाही लिहितात. तर आता ओहम्स लॉ कसा शिकवायचा? तर एक व्हिज्युअलायझेशन, म्हणजे आता व्हिज्युअलायझेशन त्याच्यामध्ये आपण टीचिंग लर्निंग अंडरस्टँडिंगचा विचार केला तर आपण आता दिव्यांगमध्ये अंध व्यक्तींच्या बाबतीमध्ये तुम्ही एखादी व्हिज्युअलाइज जेव्हा करता तर डोळ्यांच्या पलीकडचं तुम्ही काय अनुभवू शकता. तर एक जन्मांत तुम्ही कुठली गोष्ट एक्सप्लेन करत असताना एक सामान्य डोळस माणूस कसा ते एक्सपिरियन्स करेल,
एक जन्मांध आणि एक ज्याला दृष्टी होती पण दृष्टी आता नाही आहे. जन्मापासून अंध असलेला, दृष्टी असल्यामुळे दृष्टी गेलेला आणि सामान्य दृष्टी असलेला. आता फोर्थ डायमेन्शन ही व्हिज्युअलाइज होत नाही. म्हणजे डोळस व्यक्तीच्या दृष्टीनं फोर्थ डायमेन्शन बियॉन्ड व्हिज्युअलायझेशन आहे. तसं स्क्रीन नसेल तर मनपटलावर एखादी अंध व्यक्ती कशा प्रकारे चित्र निर्माण करत असेल, तसं चित्र ज्या गोष्टी दिसू शकत नाहीत तशा गोष्टीच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सामान्य व्यक्तीच्या मनपटला उमटवलं पाहिजे. आणि ते उमटवण्याकरता इलेक्ट्रिक चार्ज दिसतो का दिसत नाही, तर इलेक्ट्रिक चार्ज दिसत नाही. व्होल्टेज चार्ज करंट, आणि त्यामध्ये आपण इतका गोळ करून ठेवला आहे कॉम्प्लेक्स नंबरमुळे की इमॅजिनरी करंट ही एक इतकी विचित्र संकल्पना आपणच ती तयार केलेली आहे की करंटच मला कळत नाही. तो माझ्या दृष्टीनं करंट हीच गोष्ट इमॅजिनरी आहे. तर जी गोष्ट माझ्याकरता इमॅजिनरीज आहे त्यातलं रिअल आणि इमॅजिनरी भेद मी कसा करू. हे खूप खूप म्हणजे जर समजा विशेषतः सर्व ब्रांचमध्ये सिव्हिल मेकॅनिकमध्ये समोर तरी काहीतरी दिसतं, इलेक्ट्रिकमध्ये थोडंफार मोटर्स वगैरे काहीतरी दिसतात, कॉम्प्युटरमध्ये प्रोग्राम आणि रिझल्ट दिसतो, इलेक्ट्रॉनिकमध्ये काहीच दिसत नाही. तर समजा आणि काही वर्षांनी मानवी हक्क संघटना जर का ह्या क्षेत्रामध्ये लक्ष घातलं आणि जे विद्यार्थ्यांचा जास्तीत जास्त मानसिक छळ जिथं झाला असं अख्ख्या जगामध्ये जर का सर्वे केला तर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरची फोर्थ इयरमध्ये तो थोडासा आपण ज्याला म्हणू की हे होतो, मुरदाड होतो. तर सेकंड आणि थर्ड इयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग हे जगामधल्या सर्वाधिक मानसिक छळ अनुभवलेल्या लोकांचं एक नंदनवन असं म्हणावं लागेल असं मी नक्की सांगतो. कारण का तर आपण स्टुडंट सेंट्रिक म्हणजे काय, त्याच्या कलानं घेणं म्हणजे काय, त्याच्या कलानं असेसमेंट घेणं नव्हे तर त्याच्या कलानं शिकवणं हा महत्वाचा विषय. म्हणजे आनंददायी शिक्षणामध्ये फक्त आपण असेसमेंट सोपी केली आज, म्हणजे दुर्दैवानं ॲफिलिएटेड आणि ऑटोनॉमस मध्ये तर एक सिंगल लाईन हे धाडसी विधान आहे. बरेच लोक मान्य कर्तव्यमान्य असं दाखवू शकणार नाहीत. तर ऑटोनॉमीमध्ये काय झालं तर इयर डाऊन मुलांचं प्रमाण कमी झालं. या पलीकडे ऑटोनॉमीमध्ये असा फार दृश्यमान बदल फारसा झालेला नाही आहे. तर आपण ॲफिलिएटेड कॉलेज आणि ऑटोनॉमस कॉलेजमधला जर काय एखाद्यानं सर्व्हे केला तर इयर डाऊन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आहे ऑटोनॉमी. मग आता ऑटोनॉमी दिल्यामुळं मुलांचा दर्जा सुधारला का, शिक्षकांचा दर्जा सुधारला का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुधारली की जेणेकरून वाईडीचं प्रमाण कमी झालं, हा संशोधनाचा विषय होईल. तर आनंददायी शिक्षण म्हणजे मुलाला पास होणं सोपं नव्हे तर मुलाला वर्गामध्ये त्रासदायक न वाटणं. वर्गामध्ये त्रासदायक न वाटण्याकडे दोन प्रकार आहेत. वर्गात नच येणं म्हणजे अटेंडन्स एक्झेप्ट करणं, तसं नव्हे. वर्गामध्ये आलेल्या विद्यार्थ्याला त्रासदायक नाही वाटले पाहिजे असं शिकवणं म्हणजे आनंददायी शिक्षण. त्याच्याकरता इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग आवश्यक आहे. तर त्यामध्ये विषय असा आहे की ओहम्स लॉ शिकवायचा आहे. ओहम्स लॉ हा व्होल्टेज तर तो कळणारच नाही ना, कारण त्याचा काहीच मला कळत नाही आहे. व्होल्टेज म्हणजे काय मला कळत नाही, करंट नाही, रेजिस्टन्स काही, म्हणजे मनुष्याची ज्ञानेंद्रिय आहेत कुठल्या डायमेन्शन मला हे कळतात. लेंथ मी डोळ्याने बघू शकतो, वेट मी हातावर स्पर्श आणि याच्यामुळे अनुभवू शकतो, वेळ हा मी इंटेलेक्च्युअल पातळीवर अनुभवू शकतो. मास म्हणजे वजन, त्यात खोला जायला नको, लेंथ अँड टाइम. पण टेम्परेचर माझ्या त्वचेने मी अनुभवू शकतो. पण व्होल्टेज हे व्होल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स का अवघड आहे, स्पीड मी अनुभवू शकतो. तर व्होल्टेज आणि करंट हे जे दोन पॅरामीटर्स आहेत ते मी माझ्या ज्ञानेंद्रियाने अनुभवू शकत नाही. वजन थोडं कमी जास्त मला लगेच कळतं. मला जर का एखादे प्रोब लावला तर व्होल्टेज दिलं तर शॉक बसलाय एवढ्या पलीकडे
2 व्होल्ट का 3 व्होल्ट का 5 व्होल्ट, म्हणजे माझ्या ज्ञानेंद्रियांना व्होल्टेज कळत नाही. जे माझ्या ज्ञानेंद्रियांना, जे मला दिसू शकत नाही, जे मला दिसू शकत नाही, जे मला कळू शकत नाही, जे मी अनुभवू शकत नाही, तर असं काहीतरी घ्यायचं आणि तो ओम्स लॉ द्यायचा अर्थ नाही. तर काय केलं पाहिजे? जे तुम्हाला दिसू शकेल त्याचं कन्व्हर्जन तुम्ही अशामध्ये केलं पाहिजे की एक्झॅक्ट सिमिलॅरिटी की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते, तर त्याचा एक खूप मोठा हे आहे. आणि दुर्दैवानं मी बघितलं की असं कुठंही नाही. असा व्हिडिओ तुम्ही अन्यथा दाखवा, मी एक स्पेसिफिक व्हिडिओ देतो, एक्झाम्पल देतो, नाही दिसत आहे. तर वॉटर लेवल मॉडेल, वॉटर लेवल मॉडेल बऱ्याच जणांनी ऐकलेलं आहे इलेक्ट्रिसिटी बाबतीमध्ये. चार्ज म्हणजे काय? क्वांटिटी. अगदी अगदी सोपं. पण इलेक्ट्रिसिटी आणि फ्लुइड मॉडेल. आता फ्लुइड सुद्धा म्हणायला नको, कारण फ्लुइड मेकॅनिक्स ते अवघड संकल्पना म्हणून आपण वॉटरच म्हणूया. इलेक्ट्रिसिटी वॉटर लेवल मॉडेल. चार्ज म्हणजे इथं चार्ज म्हणजे इथं पाणी, क्वांटिटी किती आहे पाण्याची. व्होल्टेज, पाण्याची लेवल. करंट, पाण्याचा फ्लो. आता रेझिस्टन्सला काय? रेझिस्टन्सला काय? तर रेझिस्टन्सला इथं व्हॉल्व ओपनिंग. आणि बॅटरीला काय? ते थोडं अवघड आहे, तेवढा हा काचचा विषय नव्हे, पण इथं पंप. मग आता मला ओहम्स लॉ कळला पाहिजे. ओहम्स लॉ म्हणजे काय? ए कॉन्स्टंट व्होल्टेज, इफ यू हॅव गॉट ए given resistance, there will some specific current. I equal to V by R. V is the potential difference, R is the resistance. If you increase potential difference, current will increase. If you decrease resistance, current will reduce. That you should be able to prove in water level model. So, a water level model proving Ohm's law is a substantial innovation in teaching learning process. The problem is you don't get, means it is not so easy. What is innovation here? You'll see innovation. Creating a constant level difference arrangement using water is not so easy. You can have a tank. Here we are having capacitor. Here we are having a tank. But if you take a tank, water from tank will flow out and the level difference can be maintained. Battery. बॅटरीला किती व्होल्टेज आहे? 2 व्होल्ट आणि इथं 4 ओहम आणि हाफ एम्पियर करंट. 2 व्होल्ट. आता रेझिस्टन्स मध्ये काय सांगितले? व्हॉल्व. आणि मी व्हॉल्व काढतो. व्हॉल्व ओपनिंग आहे. एक व्हॉल्व काढला पहिल्यांदा. I can rotate the valve. I can adjust the opening, or the term I will use similar to resistance opposition, by opposition that is similar to R. By rotating the valve, I can adjust the opposition. If I lose it, it would be less resistance. If I tighten, it will be more resistance. So how? Now this is 0 and this is 2. So how I can maintain a constant level difference around this valve? How I can maintain a constant level difference around this valve? Now it's a very interesting question. If you have water, maintaining constant level difference is not so easy. What do we do? Now, since time is short, I cannot. Now on this side you have again a tank is not necessary, but just to show it I have drawn it. And this is also having one opening. Right now it is adjusted at the ground itself.
at zero. This is zero level. And on the other hand side, there is a tank again. Now, in this there is a water, but that water comes down. So when the water comes down, this voltage is not remaining. So what we do, we have one more outlet here, and a municipal tap water tap is put here. So continuously water pours. या टँक मध्ये नेहमी पाणी येते कंटिन्युअस. पाणी ओव्हरफ्लो झालं तर हे इथून निघून जातं आणि हे 2 मीटर आहे. म्हणजे ह्या व्हॉल्वच्या दृष्टीनं ह्या साइडची L1 किंवा L in किती आहे 2, आणि हे मी वरही घेऊ शकतो ऍडजस्टेबल ओपनिंग असेल तर. आता हे 0 आहे, LO 0 मीटर्स, L in LO. आता आपण असं झालं की हे एक्झॅक्ट लिनियर नाही आहे, थोडी नॉन, पण आपण लिनियर असं गृहीत धरू. सामान्य मुलाला हे कळू शकतं. इथं पाणी घालतं काय होईल, आणि हे पाणी सफिशियंट इतकं लार्ज आहे की हे खूप कमी आहे. त्यामुळं ही याच्यातलं इनोव्हेशन काय, हाऊ टू एन्श्युअर दॅट द कॉन्स्टंट लेवल इज मेंटेन. तुम्ही जर का टँक घेतला आणि त्यातलं पाणी कमी होणार, मग ते पाणी कमी होण्याकरता नको तर पंप घ्यायला पाहिजे. पंप घ्यायचा, तिची लेवल, हे सगळ्यात सोपं की एक कॉन्स्टंट लेवल आउटलेट आहे, हे येणारपणे खूप जास्त आहे, तेव्हा इथनं किती जरी पाणी गेलं तरी ही लेवल काही बदलत नाही. म्हणजे डावीकडच्या एक त्या वॉलच्या म्हणजे रेजिस्टन्सच्या एका साईडला व्होल्टेज 2, लेवल 2, दुसऱ्या साईडला 0. अँड नाव आता फ्लो कसा मोजायचा, तर इथं फ्लो मीटर बसवायचा, इथं फ्लो मीटर, किंवा नको असेल तर इथं तुम्ही पॉट घेऊ शकता. म्हणजे समजा एखादं डिझाईनच करायचंय तर तुम्ही पॉट घेतला, त्यात पाणी किती येते मोजलं, टायमिंग घ्यायचं. त्या पॉटला तुमच्याकडं मेजरिंग फ्लास्क घ्या, मार्किंग आहे, पाणी घ्यायचं, किती वेगाने पाणी तुम्ही मोजू शकता. किंवा फ्लो मीटर, समजा आता मिळतात फ्लो मीटर, तर काय होईल नाव, यू विल फाइंड दॅट फ्लो इज इक्वल टू लेवल, म्हणजे लेवल डिफरन्स LO L in minus LO upon equation R. equation R तुम्ही बदलू शकता. R वाढवला म्हणजे टाईट केला, फ्लो कमी होईल. R वाढवला म्हणजे टाईट म्हणजे R वाढवला, फ्लो कमी होईल. R कमी केला म्हणजे लूज केला, फ्लो वाढेल. आता हे कसं बदलायचं, हे 2 मीटर्स आहे हे तुम्ही वेगळ्या टेबलवर ठेवू शकताय का. हे बदलायच्यापेक्षा हे घ्यायचं, हे वेगळ्या टेबलवर घ्यायचं. हे जर का तुम्ही हे टेबल जर का ही व्हेरिएबल पाईप आहे, बऱ्यापैकी झाड आहे, त्यामुळे या आता हे म्हणजे ह्या पाईपला रेजिस्टन्स आहे का, आहे, पण तो इतका कमी आहे, रेजिस्टन्स इतका कमी आहे की आपण ॲज गुड ॲज पाईप, ही पाईप आहे ती सुपर कंडक्टर. म्हणजे आपण कंडक्टिंग वायरना रेजिस्टन्स असतो का, असतो, पण तो इग्नोर करतो. ही पाईप जणू काही सुपर कंडक्टर आपण ॲज्युम करतो. ही लांब घ्यायची, हा टँक स्टँडवर ठेवायचा, हा स्टँडवर न्यायचा. हा 1 मीटर वर हे लेवल 3 होईल, 2 मीटर वर हे लेवल 4 होईल. सो दिस इज द वे बाय विच यू कॅन प्रूव्ह ओहम्स लॉ. दिस इज द वे बाय विच यू कॅन प्रूव्ह ओहम्स लॉ. तर त्याच्यामध्ये आता ह्याच्यामध्येच मी अजून 2 उदाहरण देणार आहे. हे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्सचा विषय नाही, कॉमन सेन्स उदाहरण आहे. ह्याच्यामध्ये इनोव्हेशन काय करता येईल, तर पोटेन्शियल डिव्हायडर आणि कॅपॅसिटर चार्जिंग, हे 2 गोष्टी मी सांगतो. डिफरन्शियल इक्वेशन अशाशी निगडीत आहे, आणि त्यानंतर बऱ्याच, if time permits we can go through so many other things. तर त्यामध्ये आता पोटेन्शियल डिव्हायडर म्हणजे काय असतं, अगदी आता हेच महत्वाचं आहे. म्हणजे इनोव्हेटिव्ह टीचिंग मध्ये काहीतरी अशा जार्गन टर्म्स वापरून की ज्याच्या लेक्चर नंतर त्या कुणीच लक्षात ठेवणार नाही, त्यापेक्षा अगदी सोपं प्रत्येकात काय असं मी घेतोय. VO is equal to R2 upon
R1 plus R2 into V. म्हणजे V in फिक्स ठेवला, R2 वाढवला आउटपुट वाढतं, R1 वाढवला आउटपुट कमी होतं. पोटेन्शियल डिव्हायडर. आता हा पोटेन्शियल डिव्हायडर जो आहे, हा पोटेन्शियल डिव्हायडर वॉटर लेवल मॉड्यूलमध्ये कसा करायचा? तर हा पोटेन्शियल डिव्हायडर वॉटर लेवल मॉड्यूल म्हणजे आता हे लाईव्ह सेशन असल्यामुळे पॉज करा आणि मग विचार करा, हे सांगता येत नाही. त्यामुळं हे इनोव्हेशन आहे का नाही, म्हणजे इनोव्हेशन हे कधी आहे, जर याचं उत्तर सबस्टॅन्शियल फायनाईट टाइम ड्युरेशन मध्ये आलं नाही. तुम्ही मुलांचा प्रयोग करू शकता हा व्हिडिओ पॉज करून. सबस्टॅन्शियल टाइम ड्युरेशन मध्ये आलं नाही तर उत्तर इनोव्हेटिव्ह आहे. प्रत्येकाला जर इनोव्हेशन काही नाही आहे, तर हे खूप इनोव्हेटिव्ह उत्तर आहे असं मीच सांगतो. तर मीच दावा करणं आवश्यक आहे, या लेक्चरचा भाग म्हणून करतो. अदरवाईज तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता. मगाशी मी घेतलेली आहे. हा उजवीकडे टँकची गरज नाही पण ठेवलाय आपण 0 लेवलला. एल इन. आणि आता 2 व्हॉल्व घेतलेत. इथे एक व्हॉल्व, इथे असा इतका भारी टँक आहे, बंदिस्त टँक. आणि हा प्रयोग इतका सोपा आहे की तो करायची पण गरज नाही आहे. कॉमन सेन्स न कळणार आहे प्रत्येकाला. त्याला O2 सॉरी हा O1 हा O2 L0 याला इक्वल 0 LO इक्वल 0. आता हे फिक्स आहे. इथं पाणी आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय येईल, मग अशा थोडंसं मी चेंज करतो. तिथं आपण आउटपुटला O म्हटलं तर त्या VO म्हटलं तर याला मी म्हणतो, म्हणजे ह्या डायग्राम मध्ये V2 म्हणतो. म्हणजे हे नको V2 R2 यापासून V2 किंवा तसं मी ही लेवल ही फक्त सिम्बॉल जर आपण L in LO म्हणलंय, ह्याला आपण L2 म्हणतो असं गृहीत धरा. हे 0 आहे, हे सोडूनच देऊ. हे 0 म्हणून LO म्हणू नका पाहिजे. हे 0 हे L2. आता L2 किती असेल? तर इथं इतकं सोपं आहे. दिस इज इनोव्हेटिव्ह टीचिंग लर्निंग. कसं असणार? ओहम्स लॉ म्हणजे ओहम्स लॉ इन वॉटर लेवल मॉडेल. फ्लो इक्वल टू level difference upon opposition. So if you actually conduct the experiment, you will find that if you tighten this wall, this water will reduce. They will reduce. This is fixed. It is overflowing. It is fixed at 0 level. If you close this wall, this by stopper, close wall by stopper, what will happen? हे समजा याच्यामध्ये मग अशा सर्किट मध्ये R1 काढून टाकला, हे 0 येतं. हा काढून टाकला, हे V येतं. इथं तसं इथं स्टॉपर टाकला, हे पाणी निघून जाईल. इथं स्टॉपर टाकला, हे पाणी लेवलून थांबेल. आणि त्यावेळी तुम्ही काही केलं नाही. एकदम सोपं आहे की व्हॉट दिस लेवल विल बी. सिंपल, इट्स अ सिरीज कॉम्बिनेशन. म्हणजे हे ह्या टँकला कुठेही आउटलेट वेगळं हे नसल्यामुळं हा जो फ्लो तोच हा फ्लो. मग हा मेला जर मी F1 म्हणला, F1 इज L in minus L2 upon O1 आणि F2 is L2 minus 0 upon O2. And since there is no other outlet, these must be equal, so that you can using these two, you can equate F1 equal to F2, and if you equate F1 equal to F2, you will find that L2 is equal to O2 upon O1 plus O2 into L in. This is something which you can instantly get. I hope that there is a
substantial innovation in this. Now we move for next one. That is very important, that in engineering, at least now computer IT, data science has taken a substantial shift, but except that civil, mechanical, electrical and electronics all are related with differential equations. All are related with differential equations. Now differential equation, learning differential equation by some mathematical formula and all that, integration is something which one doesn't understand properly, is not the way. So differential equation means one should be able to derive or formulate a differential equation, and for that we should first go for a difference equation. And again we take the same help. It's very important, this water level model. You might find that why you are focusing so much. I am focusing so much because water level model is something which, since can be seen by human being, it can be understood quite easily. So it is very innovative. So again same thing, left hand side, that is this one is same. Water, this I say water tap, water are going out, so this is L in. Then I have a ball, I have a stopper, I have a ball, and I have a tank. What is a tank? Tank is a capacitor. Tank is a capacitor. This wall is having, we have defined something like resistance is O. Wall is having a position O. This is a stopper. This is maintaining L in, and it will maintain always because this is too high. The tank is empty initially. The tank again, if you decide, the structure of the tank can provide you, this is an example for RC circuit analysis equivalent, but if you have got different shaped tanks, then in that case you will get so many variations. Just to means the question, many times you find students say that what is the use of what we are learning? The use is not of the thing which you are learning. The use is the process which you are undergoing while dealing with the thing. That is learnability, ability of human intellect to deal with a situation. So various tanks you can construct. After constructing various tanks, you can get a